Okay, let us start with the definition of measurable set. Okay, a set in R is said to be measurable if the following condition is satisfied, right? So what is that condition? For every interval L of I equal to m star of E intersection I plus m star of E complement intersection I. That's right. The idea is this. Already we explained that idea. Okay, suppose we have a set, okay, intersecting with the interval. This is the interval I. This interval is I. Right. This is the set intersecting with this is E. Okay. So we calculate the correct measure of E means what? We have to take the known length, right? Known quantity, that is the length of I is known, right? So how much the E intersecting with the interval we must see, right? How much things not intersecting with E, that we, okay, take two things. Okay, the measure of the blue shaded place is correct means, okay, we use the same technique to prove, okay, find the measure of the E complement, okay, in I. Okay, the both measures must be, okay, added so that we get the length of I. Yeah, the natural definition, right? So natural definition of measurable set, right? In the மாதிரி செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் தான் ஆக்சுவல் மெஷர், ரைட்? The theorem என்ன? What is that theorem? Theorem, we immediately write the following theorem. Okay, a set E is measurable if and only if and only if, right, for every set A in R, m star of A is equal to m star of E intersection A plus m star of E complement intersection A. Okay, this is a definition, equivalent relation, right? Okay, so we are going to prove this result. So one way is easy. I take this condition on the definition is 1, and the condition on the definition and the equivalent theorem is 2. Right? Suppose 2 is true. Equation 2 is true. Okay, what is that equation 2? Equation is 2 is written for all subset of R. Okay, what about this equation 1? Equation 1 is the same as equation 2, but it is written only for intervals. So if a condition is true for all sets, then it is true for interval. So if a set satisfies equation 2, then it is measurable is trivial one, right? Then we have to do it for this okay, if okay, if E is measurable, then we try to prove this condition. Okay, that means what? The condition is true for only interval, then we have to prove that it is true for the set also, right? That is the thing we want to prove. Okay, assume that E is measurable. Then to prove okay, to prove 2, we prove that m star A something is greater than or equal to something, the right hand side 2 terms, and m star of A less than or equal to the right hand side terms, right? Since A can be written as A intersection E plus E intersection A, right? We have to write E in the first place of this. E intersection A union E complement intersection E, right? Then what is that m star A? M star A is equal to m star of E intersection A union E complement intersection A.
And by the countable subadditivity of M star, it can be written as M star of E intersection A plus M star of E complement intersection A. Right? I take this as equation number 3. Okay. So from equation 3 to prove 1, it is enough to prove that M star of A greater than or equal to something, right? So to prove 2, then it is enough to prove that okay, for any set A in R, what is to be proved? M star of A is greater than or equal to M star of E intersection A plus M star of E complement intersection E. This is what we have to prove. Okay, we prove this relation. Is it right or not? Right? அப்போ ஒரு செட் மெஷரபிள்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த ஒன் இன்இக்வாலிட்டி ஆப்வியஸ் இல்லையா? ஏன்னா இ இந்த 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 இன்இக்வாலிட்டி 3 ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணல, இ மெஷரபிள்ன்ற கண்டிஷன் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ரைட்? கரெக்டா? இப்போ இந்த அதர் இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் நான் இந்த இ மெஷரபிள் அப்படிங்கிறத நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ரைட்? சரியா இல்லையா? அதை மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே, இது கரெக்டா? இது மட்டும் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். ரைட்? ஓகே, எப்படி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க. எஸ், இது ஐடியா. இன்டர்வலுக்கு ட்ரூ இல்லையா? ஏன் இன்டர்வலாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. இன்டர்வல் இல்லாத பட்சத்தில்
So I have a result for interval, right? நான் இப்போ இன்டர்வல் கொண்டு வரணும். என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொன்னால் போதும், I choose epsilon greater than 0 be given, right? இப்போ m star plus a plus epsilon இது எல்லாம் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடோட பெருசுன்னு சொன்னால் போதும், m star a பெருசாகிடும் இல்லையா, ரைட்? அப்போது m star a plus epsilon is not lower bound of some அந்த மெஷர்மெண்ட் செட் இருக்கு இல்லையா, அந்த செட். அப்போது there exists a collection, okay, of intervals such that a contained in union ik k from 1 to infinity, right? It's a countable collection k from 1 to infinity. And எனக்கு என்ன தெரியும், m star of a plus epsilon is greater than or equal to summation k from 1 to infinity L of ik அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா? It's correct. Sir, mic mute la irukku. Yeah, thank you. E is measurable. So for each k நமக்கு என்ன தெரியும், L of I is greater than or equal to m star of E intersection I k plus m star of E complement intersection I k. இது definition படி இல்லையா, I k எல்லாமே இது true. Right? சரிதானா? இப்போ now E intersection union I k from 1 to infinity. Okay, so we take a elementary result from set theory. Set theory ல இருந்து ஒரு elementary result எடுங்க from set theory result. Set theory concepts இது எப்படி எழுதலாம், யூனியன் k from 1 to infinity E intersection union sorry E intersection I k எழுதலாமா, ரைட்? அதே மாதிரி E complement union I k எப்படி எழுத முடியும், அதேதான் யூனியன் k from 1 to infinity E complement intersection I k இப்படி எழுதலாம். ஓகே, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 எடுத்துக்கிறேன். இது 4. ரைட்? இப்போ m star of E intersection A plus m star of E intersection E complement intersection A which is less than or equal to என்ன எழுதலாம், m star of E intersection union I k from 1 to infinity plus m star E complement intersection union k from 1 to infinity I k எழுதலாமா? எப்படி பிராக்கெட் கரெக்டாக எழுதிக்கிறேன். கரெக்டா? ரைட்? ஏன்னா ஏங்கிறது சின்ன செட் தான். யூனியன் ஐ கே கண்டைன்ஸ் ஏ, ரைட்?
union ik contains A. So இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், மோனோட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். So this is by monotone property, right? And which is less than or equal to இந்த முந்தின செட் தியரி ரிசல்ட் இருக்குல்ல, அது படி என்ன எழுதலாம், m star of union k from 1 to infinity E intersection ik, put a bracket like this, plus m star union k from 1 to infinity E complement intersection ik, and which is less than or equal to, right, summation k from 1 to infinity m star of E intersection ik plus summation k from 1 to infinity E m star E complement intersection ik. இங்கே என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதுனா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு ஆள் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்கள். Countable subadditive. கவுண்டபிள் சப்அடிட்டிவ். ஓகே, அன்மியூட் பண்ணி சொன்னது யாரு, வடிவுக்கரசி எழுதியிருக்காங்க. சண்முகப்பிரியா சார். சண்முகப்பிரியா, ஓகே ஓகே. ஸோ கவுண்டபிள் சப்அடிட்டிவ்லேருந்து எழுதுறேன். அடுத்து என்ன பண்ணலாம், அந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிடலாமா, சம்மேஷன் கே ஃப்ரம் 1 to infinity m star of E intersection ik plus m star of E complement intersection ik, right? இல்லையா, இப்போ சம்மேஷன் கே ஃப்ரம் 1 to infinity என்ன எழுதலாம், m star of, இது என்ன எழுத போகிறேன், இந்த உள்ள இருக்கிற டேர்ம் ஒவ்வொன்றும் எதை விட சின்னது, L of ik விட சின்னது பை த டெஃபினேஷன், ரைட்? சம்மேஷன் L of ik. இப்போ சம்மேஷன் L of ik எதை விட சின்னதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே ஈக்குவேஷன் 3ல் வச்சுருக்கிறோம். 3 இல்லை, இது ஈக்குவேஷன் 3, இது சாரி ஈக்குவேஷன் 3 ஆல்ரெடி இருக்கும், இதை தான் நான் 4ன்னு எழுதணும். இந்த கண்டிஷனை வந்து 5, ரைட்? இது ஈக்குவல் ஆக்சுவலாக இல்லையா, டெஃபினேஷன் படி இது ஈக்குவல், ரைட்? அப்போ இது எதை வச்சு எழுதுகிறேன், ஈக்குவல் by 5, right? And which is less than or equal to m star of a plus epsilon, this is by 6, correct? So therefore we have m star of E intersection a plus m star of E complement intersection a is less than or equal to m star of a plus epsilon, and this is true for all epsilon. So conclusion, since epsilon greater than 0 is arbitrary number, so m star of E intersection a plus m star of E complement intersection a is less than or equal to m star of a. Okay, I take this as equation 6. So from 2 and 6, sorry, from 3 and 6, okay, m star of a is equal to m star of E intersection a plus m star of E intersection a complement, right? Therefore when E is measurable, then it satisfies this condition, right? And Sir. doubt adla? Sir, m star of E complement intersection A. Sorry. ஆமா, m complement
இ காம்ப்ளிமெண்ட், அது ஞாபகம். ஆமாம், தேங்க்யூ. மற்ற இடத்துல சரியாக இருக்கானா, அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. ரைட். இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் உண்டு. இந்த ஆக்சுவலாக இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் கேரத்தேட்டரி கண்டிஷன் அப்படின்பா. கேரத்தேட்டரி கண்டிஷன். ரைட். கண்டிஷன் பேர் என்ன? ஓகே, the condition 2 is called the Carathéory condition. Carathéory condition. Okay. இல்லையா? இப்போ தியரம் ப்ரூஃப்லேயே ஒரு ஹிடன் நோட் ஒன்று இருக்குது. என்னன்னா, இன்னும் இந்த தியரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸை குறைச்சிக்கலாம். E is measurable if and only if for every A subset of R, என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம்? M star of A ஈக்குவல் டு சம்திங் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அது தேவையில்லை. இப்போ நம்ம ட்ரிவியல் கேஸ் வந்து M star less than or equal to M star of E intersection A plus M star of E complement intersection A. பட் நான் ட்ரிவியல் கேஸ் என்ன? M star of A greater than or equal to M star of E intersection A plus M star of E complement intersection A. இந்த பார்ட்டு தான் நான் ட்ரிவியல் பார்ட். அதனால என்ன, அதர் வே இஸ் ட்ரூ ஃபார் sets whether they are measurable or not, the other inequality is true. ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? M star of A greater than or equal to M star of E intersection A plus M star of E complement intersection A. இது மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும். ரைட். ஸோ அதானா அடுத்த டெஃபினேஷன் மெஷர் டெஃபினேஷன். ஓகே, மெஷர்ன்றது இங்கே என்ன பேர்? லெபேக் மெஷர் தான். ரைட். லெபேக் மெஷர் ஆன் ஆர். இப்போ டெஃபினேஷன் எழுத போகிறேன். Okay, so if a set is measurable, set E is measurable. Lebesgue measurable இங்கே Lebesgue measure தான், measurable. Okay, if then the outer measure is called the measure. M star, the outer measure of the Lebesgue outer measure is called the measure. M star of E is called the measure and it is denoted, is called the Lebesgue measure. Called the Lebesgue measure. Measure of E. Right? Once in the condition verify பண்ணிட்டோம்னா அந்த அவுட்டர் மெஷருக்கு பேர் தான் மெஷர். இதே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு செட்டுக்கு அவுட்டர் மெஷர்னு எழுதணும், பட் அது டிஃபைன் பண்ண முடியல இல்லையா? ரைட். ஸோ அதனால் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஒன்ஸ் செட்டு மெஷரபிள்னா, ரைட், அதோட மெஷர் நான் எப்படி அவுட்டர் மெஷர் எப்படி எழுதுவேன்? M of E ன்னு எழுதிக்குவேன். ரைட். ஸோ M of E இஸ் கால்டு செட்டு மெஷரபிள்னா உடனே என்ன எழுதலாம்? M of E ன்னு எழுதலாம். செட்டு மெஷரபிளா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன தான்? அது அவுட்டர் மெஷர் தான். ரைட், அவுட்டர் மெஷர் தான். அதோட ஆக்சுவல் மெஷர் எப்போ எழுதுறேன் அப்படின்னா, அந்த கேரத்தேட்டரி கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் என்ன எழுத முடியும்? செட் மெஷரபிள் அப்படின்னு எழுதலாம், சொல்ல முடியும். அண்டு அது அதோட நொட்டேஷன் என்ன? M of E. ஓகே, இது நான் அப்கமிங் லெக்சர்ஸ் எல்லாமே இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். செட் மெஷரபிளா இல்லையான்னு தெரியாதுன்னா நான் ஐ ஹாவ் டு யூஸ் த அவுட்டர் மெஷர். ஐ கேன் யூஸ் அவுட்டர் மெஷர். பட் இதுதான் ஆக்சுவல் மெஷரான்னு தெரியாது. தட் ஆக்சுவல் மெஷர் இஸ் M star of Eங்கிறது எது கன்ஃபார்ம் பண்ணும்? இந்த கேரத்தேட்டரி கண்டிஷன் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணும். ரைட். அப்படி கேரத்தேட்டரி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி வந்தால் மட்டும்தான் தட் அவுட்டர் மெஷர் இஸ் கால்டு லெபேக் மெஷர். ரைட். அப்போ மெஷர்ன்றது எழுதும்போது எந்த செட்டுக்கு மட்டும்தான் எழுதுவேன்? ஒன்லி ஃபார் measureன்றது only for measurable sets I write. Right. And the set of all measurable sets are denoted by the set, the class of all Lebesgue measurable sets of R is denoted by அது M இல்லையா? ஸ்மால் M. இது ஸ்மால் M போட்டிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் ஸ்மால் M. ரைட். இங்கே இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் M. ரைட். திஸ் இஸ் டினோட்டட் பை ஸ்கிரிப்ட் M.
சரி, ஸ்கிரிப்டியம் அடியில் ஒரு கோடுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, ஸ்கிரிப்டியம், ரைட்? தட்ஸ் ஆல். சரியா? ஓகே, அப்போ இந்த எம்ன்ற மெஷர், லெபேக் மெஷர் இஸ் அ செட் ஃபங்க்ஷன் எங்க? ஸோ த லெபேக் மெஷர் இஸ் அ செட் ஃபங்க்ஷன். Measure m is a set function, right? Set function defined on scriptium, right? ஏன்னா only Lebesgue measurable sets மட்டும்தான் மெஷர் எழுதுறேன். Lebesgue measurable set என்ன? Okay, it's a class of sets scriptium, right? Is it clear? இது கிளியரா இல்லையான்னு சொல்லுங்க எனக்கு. அவுட்டர் மெஷர் ஏதோ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? அவுட்டர் மெஷர் எதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுச்சு? லென்த்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுச்சு. அதை தான் இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இல்லையா? மொத்தம் இந்த எம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்ட் ஐ கண்டைன்ட் இன் 2x இல்லையா? இங்கே லென்த் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன். எல்லா செட்டும் எம் ஸ்டார் எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன்? இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன் 2xல, சாரி 2r, 2xன்னு எழுதக்கூடாது, பவர் செட் 2r, ரைட்? அதை எங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன்? எம், ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் எம்முக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன். தட் இஸ் டினோட்டட் பை எம், ரைட்? இது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன். ஆக்சுவலாக எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கே தான் போகிறேன், டைரெக்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு ஃபர்தராக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ரைட்? இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், ரைட்? எம்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. இது எம் ஆஃப் இ கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் அவுட்டர் மெஷர் வழி தான் அவுட்டர் மெஷர் தான் ஆக்சுவல் மெஷர், ரைட்? சரிதானா? பிக்சரில் வரைஞ்சி எப்படி வரைங்க? இது ஐ, ரைட்? ஐலேருந்து என்ன பண்ணுறேன்? 2x ஒன்று எடுக்கிறேன், ரைட்? 2x ஒன்று எடுக்கிறேன், அதில் வந்து எம் ஸ்டார் எழுதியிருக்கிறேன். ஐயில் எழுதுகிற லென்த் வந்து கவுண்டபிள் அடிட்டிவ். திஸ் இஸ் நாட் அ கவுண்டபிள் அடிட்டிவ். அதனால் என்ன பண்ணோம்? கவுண்டபிள் அடிட்டிவ் வர மாதிரி நான் வந்து இங்கே செட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டேன், இங்கே கிளாஸ் ஆஃப் செட்ஸை. இதை ஸ்கிரிப்ட் எம். இங்கேருந்து எழுதுகிற ஒரு எம் இருக்கு இல்லையா, அது கவுண்டபிள் அடிட்டிவ், ரைட்? எல்லாமே எங்களுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு எழுதுறது. எம் ஸ்டார் இஸ் நாட் அ கவுண்டபிள் அடிட்டிவ், பட் ஐ நீட் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எல் விச் இஸ் கவுண்டபிள் அடிட்டிவ். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? எம் ஸ்டார் கவுண்டபிள் அடிட்டிவ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்? எந்த நோட்டோரியஸ் செட் இருக்குதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டேன்? ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அந்த கலெக்ஷன்லேருந்து. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட செட்டை ரிமூவ், இங்கே ஒரு செட் எடுத்தேன்னா, ஓகே, சம் இ எடுத்தேன்னா இந்த செட்டுக்கு அவுட்டர் மெஷர் எழுதலாம், ரைட்? பட் ஐ எம் நாட் டிஃபைனிங் எம் ஆஃப் இ, நாட் டிஃபைன்டு. அதுதானே அந்த செட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ணோம். ஒரு செட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ கால்குலேட் பண்ணுறேன், பட் தட் இஸ் நாட் அ ரியல் மெஷர். ஓகே, மெஷராக இருக்குன்னா கவுண்டபிள் அடிட்டிவ். அப்போ இதை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது, இந்த செட்டை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த எம்ஏ எப்படி இருக்காது? கவுண்டபிள் அடிட்டிவாக இருக்காது. ஓகே, தட் இஸ் அ மெயின் ட்ராபேக் ஹியர். பட் எனிவே வி வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, ஒரு ட்ராபேக் வரும்போது அதை நம்ம ஓகே ரெக்டிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். மெஷர் எக்ஸ்டென்ஷனே கொண்டு வந்துட்டேன், ரைட்? எம் இஸ் அ மெஷர் டிஃபைன்ட் ஆன் ஸ்கிரிப்டியம், ரைட்? இஸ் இட் கிளியர் ஆர் நாட்? கிளியரா இல்லைன்ற மெசேஜ் பண்ணுங்க உடனே. தென் ஒன்லி ஐ கேன் மூவ் ஃபர்தர். ஓகே, இப்போ எம் வந்து ஏதோ எம் ஸ்டார் கவுண்டபிள் அடிட்டிவ் இல்லைன்னு சொல்லி தான் கொஞ்சம் இப்போ செட்ஸை விட்டுட்டு எம் கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ ஸ்டில் தெர் ஆர் கொஸ்டின்ஸ். என்னென்ன கொஸ்டின்? எம் நான் நெகட்டிவ் தான், அது பிரச்சனை இல்லை.
இல்லையா? எம் நான் நெகட்டிவ் வேல்யூ. எம் ஆஃப் எம்டி செட் எழுதக்கூடாது நான் எம்னு, ஏன்னா எம்டி செட் மெஷரபிளாக இருந்தால் தான் எம் எழுதணும். ரைட். அடுத்தது எம் வந்து கவுண்டபிள் அடிட்டிவா இல்லையா? எம் ஆஃப் யூனியன் இஐ ஐ ஃப்ரம் 1 to n into infinity எப்படி எழுதணும்? சம்மேஷன் எம் ஆஃப் இஐ. இங்கே எம்னு எழுதும்போது இங்கே இஐ இருக்கு இல்லையா? இஎன் எழுதிக்கிறேனே, என் ஃப்ரம் 1 to infinity இஎன். இந்த இஎன் இருக்கு இல்லையா? இந்த இஎன் எல்லாமே மெஷரபிளாக இருந்தால் எம் ஆஃப் இ எழுதலாம். அப்படி இஎன் எல்லாம் மெஷரபிளாக இருந்தால் அதோட யூனியனும் மெஷரபிளாக இருந்தால் தான் இந்த எம் ஆஃப் இ மெஷர் ஆஃப் எம் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் இஎன் எழுத முடியும். ரைட். இங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் வேலை இருக்குது? எம்டி செட் என்னன்னு சொல்லணும். சப்போஸ் வி ஹாவ் அ கிளாஸ் ஆஃப் மெஷரபிள் செட்ஸ், அதோட யூனியன் இஎன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லணும். எம்மில் இருக்கு மெஷரபிள். இங்கே இது எம்மில் இருந்தால் யூனியனும் எம்மில் இருக்குன்னு சொல்லணும். ரைட். எம்டி செட் உள்ளே இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா? ரைட். இப்போ அந்த நம்மளோட கண்டிஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் கண்டிஷனே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது? கேரக்டரிஸ்டிக் கண்டிஷன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இல்லையா? இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சாரி, இந்த இடத்துல கண்டிஷன் பாருங்க எப்படி இருக்குது. இ காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டு கடையில் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். சப்போஸ் இ காம்ப்ளிமெண்ட் இ இடத்துல இ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. இ இடத்துல இ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்க. இ இடத்துல இ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துட்டேன்னா இந்த கண்டிஷன் சேம் கண்டிஷன் எழுதலாமா? இ காம்ப்ளிமெண்ட் அதோட இ காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவா இருக்கும்? இ இடத்துல இ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு என்ன வந்துடும்? இ வந்துடும். அப்போ இந்த ரெண்டு டைமே ஸ்வாப் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? இது அங்கேயும் அதை இங்கேயும் ஸ்வாப் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்கு ட்ரூனா இ காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கும் ட்ரூ தான். ஏன்னா ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இல்லையா? ரைட். நேச்சுரலாக வந்து நல்ல எக்ஸாம்பிள் நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? நேச்சுரலாக ஒரு பார் எடுத்துருக்கிறேன், கியூபிக்கல் பார். ரைட். ஒரு கியூபிக்கல் பார் எடுக்கிறேன், இப்படி இருக்குது. இப்படி ஒரு பார் இருக்குது. ரைட். இந்த பாரோட வால்யூம் உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். உங்களுக்கு லென்த்து பிரெட் ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சிடும். இது எல், இது பி, இது ஹெச், இது பின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, இது பி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த வால்யூம் என்ன எல்பிஹெச்னு எழுதிட்டு போயிடுவீங்க இல்லையா? இது தெரியும் எனக்கு. பட் எனக்கு ஈங்கிற செட்டை எப்படி கொண்டு வரேன்னா, ஈங்கிற செட்டு வந்து இதை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி ஈ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. ஒரு பிளேஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இப்படி இது ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி ஈன்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட். அதோட மெஷர் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இது கரெக்ட் அப்படின்றது எதை வச்சு தெரியும்? எதை வச்சு கரெக்டுன்னு சொல்கிறேன்? எனக்கு சொல்லுங்கள். இ சப்செட் ஆஃப் ஐ ஒரு ஓகே ஐனா கியூபாய்டு. ரைட். கியூபாய்டு அது கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட். இ சப்செட் ஆஃப் கியூ. எம் ஸ்டார் இ நான் இதை கட் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ரைட். சப்போஸ் வி ஸ்டார்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. வி ஸ்டார். இப்போ வி ஸ்டார் இஸ் கரெக்ட். இஸ் வி ஸ்டார் இஸ் கரெக்ட்? இஸ் வி ஸ்டார் கரெக்ட் ஆர் நாட்? கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா? எதை வச்சு நான் சொல்லணும்? ஹவு கேன் ஐ கம்பேர்? ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் இ காம்ப்ளிமெண்ட்டோட வால்யூம் நான் கால்குலேட் பண்ணணும். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரணும்? எல்பிஹெச் வரணும். ரைட். அப்படி இருந்தால் ஈயோட வால்யூம் கரெக்ட். அப்போ இ காம்ப்ளிமெண்ட் வால்யூமும் கரெக்ட் தானே? ரைட் இல்லையா? இப்படி கொஸ்டின் ஆரம்பிங்க. இ காம்ப்ளிமெண்டோட வால்யூம் என்ன அப்படின்னா நான் இ காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். வால்யூம் ஈயோட இதுவும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும்? எல்பிஹெச்சோட டேலி ஆகணும். ரைட். ஓகே. இட் இஸ் டேலி வித் எல்பிஹெச். அப்படி ஆனால் இ காம்ப்ளிமெண்ட்டோட ரைட் இது ரெண்டுமே ஒரு மியூச்சுவல் தான். ஈயும் இ காம்ப்ளிமெண்ட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்சேஞ்சபிள். ரைட். புரிஞ்சுதா புரியலையா? என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? ஒரு செட்டன் ஓகே செட்டன் திங்ஸோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா அது ஒரு நோன் இதுலேருந்து பிரித்து கொண்டு வரேன். ரைட். நோன்லேருந்து பிரித்து கொண்டு வந்து
நோன் வால்யூம் இருக்குது, நல்ல வால்யூம், ஓகே, டெஃபினட் வேல்யூ தெரியும் அதோட வால்யூம். அதை பிரித்து கொண்டு வந்து வால்யூம் பார்க்குறேன், ரைட்? அது ஆக்சுவல் வால்யூமானு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? பிரித்து மீதிக்கும் நான் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? புரிஞ்சிச்சா இல்லையா? இன்னும் எலிமெண்ட்ரியாக சொல்லணுமா? ஸ்டோரி வெளியே சொல்லணும், பம்ப்கின் ஸ்டோரி வெளியே, ரைட்? முழு பம்ப்கின் எடுத்துக்கங்க, அது 10 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துறீங்க, 2 கிலோ அப்படின்னு எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுவீங்க? கட் பண்ணி எடுத்ததில் மீதி போர்ஷனை வெயிட் பார்க்கும்போது 8 கிலோ இருக்கணும், ரைட்? அதுங்க ரைட்டு, இதுங்க ரைட், ஓகே, மியூச்சுவலாக போய்டும். அப்போது இம்மிடியேட் என்ன ரிசல்ட் உடனே சொல்லலாம் நம்ம, வித்தவுட் எனி ப்ரூஃப் ஆர் எனி திங். இஃப் இ இஸ் மெஷரபிள், ஃபர்ஸ்ட் தியரம் என்ன? இஃப் இ இஸ் மெஷரபிள், ஈயோட அவுட்டர் மெஷர் தான், அவுட்டர் மெஷர் கண்டுபிடிச்சா அதோட சைஸ் தான் அப்படின்னா, இ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஆல்சோ measurable. That is immediate from the definition. Okay, this is immediate. ஓகே, அடுத்தது எனக்கு ஒரு தகராறு இருக்கு, அங்கே எம்டி செட் என்ன இருக்கு. அப்போது நான் என்ன பொதுவாக நான் எழுதிடுறேன், what are the measurable, ஓகே, what are all the measurable sets எழுதுனா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்களா, அதில் தானே எல்லா மெஷரபிள் செட் இருக்குது. ஓகே, we will try to find out some measurable sets. Example, try to find example of measurable sets. மெஷரபிள் செட்ஸ் என்னலாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க பார்க்கலாம். வெரிஃபை பண்ணி பார்த்து சொல்ல வேண்டாம், சும்மா ரேண்டமாக கெஸ் என்னென்னலாம் மெஷரபிள் செட்டாக இருக்குன்னு கெஸ் பண்ணுறீங்க. எக்ஸாம்பிள் நிறைய செட்டு தெரியும் இல்லையா, ஆரில் உள்ள செட் எல்லாமே மெஷரபிள் செட்ஸ் இன் ஆர். உங்களால் ஹவு மெனி செட்ஸ் யூ கேன் கிவ்? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல்ஸ் எல்லாமே மெஷரபிள்னு சொல்கிறாங்க. இது யாரோட ஆன்சர்னா சண்முக பிரியாவோட. பிரியா, எஸ், அவங்களோட ஆன்சர் இன்டர்வல். அடுத்து இன்டர்வல் ஆன்சர் கிவன் பை சண்முக பிரியா. யா, ஸ்வேதாவோட ஆன்சர் வந்து கவுண்டபிள் செட் எல்லாமே மெஷரபிள். ஓகே, ஸ்வேதா, எஸ். Then third one, யோசிக்கிறீங்க ரொம்ப, கெஸ் பண்ணுங்க, செட்டு மெஷரபிளா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை ஒன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், எம்டி செட். உடனே எம்டி செட் கவுண்டபிள்னு சொல்லாதீங்க, ரைட்? ஸோ மை ஆன்சர். வேறு ஏதாவது செட்? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்கள், டைப் பண்ணலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம். அன்மியூட் பண்ணி உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். கவுண்டபிள் செட்னு முடிச்சிட்டாங்க இல்லையா, அதனால் அது எம்டி செட்டு உள்ளே வந்துடும். இருந்தாலும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதிக்கிறேன், எனக்கு தேவைப்படுதுங்க. எங்கே மெஷர் ஆஃப் எம்டி செட் 0ன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு இல்லையா? இது என்னன்னு சொல்லணும், இது என்னன்னு சொல்லணும். அதுக்காக நான் எம்டி செட்டு ஆர்கியூ பண்ணுறேன், மெஷரபிள் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுறேன். வேற என்னப்பா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணுங்களேன். நான் அங்கே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் மெஷரபிள் செட்ஸ் எனக்கு மெஷரபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இல்லையா? அதனால் என்னெல்லாம் கவுண்டபிள் செட்டில் இருக்குது? நிறைய இருக்குது கவுண்டபிள் செட்டில். கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் செட்ஸாக நிறையா இருக்குது. ஏன்னா டோபாலஜியில் எக்கச்சக்கமான செட்டு படிச்சிருக்கீங்க, ஏன் யோசிக்கிறீங்க? அப்போ ஹிண்ட் கொடுத்தாச்சு, டோபாலஜின்னு சொல்லியாச்சு.
ம் ஓப்பன் செட். ஓகே, அதான் டோபாலஜின்னு சொன்னேன். ஏன்னா இன்டர்வல் எல்லாம் மெஷரபிளாக இருக்க போகுது சண்முகப்பிரியா ஆன்சர் படி, ரைட்? அப்போ கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ், ஏன்னா ஆல்ரெடி ஓப்பன் செட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், இட் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் டிஸ்ஜாயிண்ட் இன்டர்வல்ஸ், ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாமே மெஷரபிள். அடுத்த ஹிண்ட் இருக்கு பாருங்க, டிஸ்பிளேல தெரியுது பாருங்க. ரைட், உங்களுக்கு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன் இந்த தியரம்ல. அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எஸ், வேற என்ன செட் இருக்குது? சண்முகப்பிரியா திருப்பி ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வடிவிகரசியோட ஆன்சர் எடுத்துக்கிறேன். க்ளோஸ்டு செட். ரைட், வடிவிகரசியோட ஆன்சர். ஓகே, ஸ்பெல்லிங் சரியா? ஸோ க்ளோஸ் செட்டு மெஷரபிளாக இருக்கிறதுனால அதோட சேர்ந்து காம்பேக்ட் செட்டு மெஷரபிளாக இருக்குமா? இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கவங்க தவிர வேற ஆன்சர் பண்ணுங்க. காம்பேக்ட் செட்டு மெஷரபிளாக இருக்குமா? வேற என்ன செட்டெல்லாம் இருக்கும்? ஃபைனைட் செட். ஓகே, அது கவுண்டபிளில் வந்துடும். எனிவே ஃபைனைட் செட் எல்லாமே வந்துடும். ரைட், புரிந்தாச்சு. அடுத்தது வேற எக்ஸாம்பிள்? அடுத்து என்னன்னா, இப்போ க்ளோஸ்டு மெஷரபிள், ஓப்பன் மெஷரபிள், ரைட்? வேற முடிச்சுக்கலாமா இதோட எக்ஸாம்பிள்? எஸ்ஆர்னா சொல்லுங்க. ஃபைன். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் ஜிஎன்ஆர் க்ளோஸ்டு, யூனியன் ஆஃப் ஜிஎன் க்ளோஸ்ட் செட்டா? GNR closed. Union of closed sets need not be closed. ஆனால் GN closed sets எல்லாம் மெஷரபிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதனால் கவுண்டபிள் யூனியன் ஆஃப் மெஷரபிள் செட்ஸ் மெஷரபிள். அதனால் யூனியன் ஆஃப் க்ளோஸ் செட்ஸ் need not be closed, but it is measurable. ரைட்? எட்டாவது என்ன அப்படின்னா, ரைட், சப்போஸ் UN are open. Intersection of UN, n from 1 to infinity, this countable intersection of open sets need not be open. பட் எனக்கு என்ன தெரியும், இது மெஷரபிள்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். எஸ்ஆர் நோ சொல்லுங்க. கரெக்டா? க்ளோஸ்ட் இல்லாத செட்டு நிறைய இருக்குது மெஷரபிள், ஓப்பன் இல்லாத செட்டு நிறைய இருக்குது. பட் தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் செட்ஸ். ரைட்? அடுத்து இன்னொரு செட்டு, ரொம்ப முக்கியமான செட்டு, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சீனிவாசன் ரியான்சஸ் நடக்க இதை பார்க்காம இருந்திருக்கே முடியாது உங்களால். கேண்டோர் செட். ரைட்? கேண்டோர் செட் மெஷரபிள். ஏன் இது எந்த கேட்டகரியில் வருது? 7ல் வருதா, 8ல் வருதா? ஓகே, கேண்டோர் செட்டு சி விட ஆக்சுவலி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் க்ளோஸ் செட்ஸாக நீங்கள் எழுதுவீங்க இல்லையா? பிஎன் வந்து க்ளோஸ்டு. ரைட்? க்ளோஸ்டு, நாட் ஓன்லி க்ளோஸ் செட்டு. Right? Closed, it is obtained using some some conditions. Okay, இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து
மெஷரபிள் செட்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் எப்படி மெஷரபிளாக இருக்கும்? லெட் ஜே பி அன் இன்டர்வல். J is interval. First question answer. J is an interval. Right? For any I, L of I. எப்படி இருக்கும்? A greater than or equal to something to prove பண்ணோம் இல்லையா? Right? We start with the right hand side. M star of I intersection J plus M star of I complement intersection J. இது எப்படி இருக்கும்? அல்லது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா? ஏல இருந்து எடுத்துக்கும். ஃபார் எனி செட் ஏ. ரைட்? A. I complement intersection A. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம்? ஏ எடுத்துக்கலாமா ஜே எடுக்கலாமா? இன்டர்வல் வந்து இன்டர்வல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து less than or equal to என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? So we prove that, right? Prove that this is less than or equal to M star of A, right? இல்லையா? அந்த ப்ரீவியஸ் தியரம் இருக்குல்ல, அந்த ப்ரூஃப் தான் எழுதணும். இதை நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு வாங்க. இந்த ப்ரூஃப் ஒன்றும் இல்லை. let epsilon greater than 0 be given number, ரைட்? என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன்? இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் less than or equal to M star A plus epsilon அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். M star A plus epsilon கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். ரைட்? இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுவீங்க? which is less than or equal to summation எல்லா 5k வர மாதிரி என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்வல் எடுப்பேன். அதை யூஸ் பண்ணி நான் எழுத போகிறேன். ரைட்? சரியா? இந்த ப்ரூஃப் வந்து நாளைக்கு தரேன். ரைட்? நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ரைட்? யூ ட்ரை எக்ஸசைஸ். எக்ஸசைஸ் வெரி ஈஸி. ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? M star A plus epsilon less than or equal to summation அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அந்த டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணோம். இந்த டெக்னிக் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டெக்னிக் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? ஏற்கனவே இந்த ஃபர்ஸ்ட் தியரம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ரைட்? அதனால் இது ஓகே. அடுத்து கவுண்டபிள் செட் வந்து மெஷரபிள் அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது தானே? ரைட்? கவுண்டபிள் செட் மெஷரபிள்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் ஜென்ரலாக ஒரு ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன். இஃப் ஓகே E be a set, E has 0 outer measure, then E is measurable. மெஷரபிள்னா எங்கே இருக்கும்? ஸ்கிரிப்ட் எம்ல இருக்கும். ரைட்? இதுக்கு ப்ரூஃப் ரொம்ப ட்ரிவியலாக இருக்கும். ரைட்? M star of E வேல்யூ என்ன? 0 அப்படின்ட்டார். 0 அவுட்டர் மெஷர். ரைட்? சரிதானா? இப்போ இதோட சப்செட் ஒன்று எடுத்தோன்னா அதோட அவுட்டர் மெஷர் எப்படி இருக்கும்? 0 தான். ஏன்னா மோனோடான் ப்ராப்பர்ட்டி அது. ரைட்? லெட் A subset of R be any set. ரைட்? M star of A intersection E intersection A என்ன? இந்த வேல்யூ என்ன? ஸோ 0 இல்லையா? பிகாஸ் E intersection A subset of E, அதனால 0. ரைட்? ஸோ வாட் அபவுட் E complement intersection A? E complement intersection A? E complement E intersection A subset of A, E ட்ரீட் பண்ண இல்லையா? E complement intersection A is subset of A ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா அகைன் மோனோடான் ப்ராப்பர்ட்டி படி என்ன தான்? E complement intersection A which is less than or equal to M star of A. Now we add these two. என்ன வரும்?
m star of E intersection A plus m star of E intersection A, E complement intersection A, intersection A is less than or equal to 0 plus m star of E. Therefore, E is measurable. Okay, if a set of outer measure 0, then it is measurable. Every set of outer measure 0 is measurable, right? So, and the result ரொம்ப முக்கியம். If m star of E equal to 0, then E is measurable. Lebesgue measurable. Countable set ஓட outer measure என்னன்னு பார்த்துருக்கிறோம். இங்க நீங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் 2 எக்ஸாம்பிள ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ரைட், கவுண்டபிள் செட்டுக்கும் மெஷர் 0 தான் அவுட்டர் மெஷர், ஃபைனைட் செட்டுக்கும் அவுட்டர் மெஷர் 0 தான். என்னோட ஆன்சர் ஒன்று இருக்குல்ல எம்டி செட், அதோட ஓகே, அதுவும் அதோட மெஷரும் 0 தான். அதனால் என்னென்ன ஆன்சர்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ எதெல்லாம் மெஷரபிள்? கவுண்டபிள் செட் மெஷரபிள், எம்டி செட் மெஷரபிள், பிருந்தாவோட ஆன்சர் ஃபைனைட் செட் மெஷரபிள். ரைட், கரெக்டா? இன்டர்வல் இது வந்து எக்ஸசைஸாக கொடுத்தாச்சு, இன்னும் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. நாளைக்கு தான் மண்டே டியூஸ்டே கிளாஸ் வரும்போது தான் அதை பண்ணுவோம். ரைட், இதுக்கு ப்ரூஃப் சொல்லிட்டேன், முன்னாடி இருக்குது. அது அசைன்மெண்ட்டாக நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். 3 நாள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்களேன். ரைட், அசைன்மெண்ட்டாக சப்மிட் பண்ணுங்கள். என்ன சொல்லணும்? இன்டர்வல் இஸ் மெஷரபிள்ன்றது அசைன்மெண்ட். அசைன்மெண்ட்னா அசைன்மெண்ட் வித்தவுட் எனி கிரேட். ரைட், அடுத்தது உங்களால் ஒரு ஈஸியாக ப்ரூஃப் கொடுத்துட முடியும். இ மெஷரபிளாக இருந்தால் இ காம்ப்ளிமெண்ட் மெஷரபிள். ரைட், அடுத்து என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா லெமான்னு சொல்லலாம்னா ப்ரொபோசிஷன் மாதிரி. இஃப் இ அண்ட் எஃப் ஆர் மெஷரபிள், தென் இ யூனியன் எஃப் இஸ் மெஷரபிள். This is measurable. ஓகே, இந்த 15 மினிட்ஸில் குயிக்காக உங்களுக்கு இதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுத்துட்றேன். ரைட், let A be any set. Right, E is measurable. That implies that m star of E intersection m star of A greater than or equal to m star of E intersection A plus m star of E intersection A complement. Right, so F is a measurable set, so that implies for any set A, the same thing is true for E, F also. Right, எந்த ஏக்கும் ட்ரூனால அந்த ஏ பிளேஸ்ல என்ன வச்சுக்கிறேன்? E intersection A எடுத்துக்கிறேன். A complement, sorry, E complement intersection A. ஸோ இந்த அந்த ஏக்கு பதில் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? இதை எடுத்துக்கிறேன். அப்போது I will write the characteristic condition. In the place of A, I take E complement intersection A, which is greater than or equal to intersection F intersection E complement intersection A plus m star of F complement intersection E complement intersection A. Right? இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இதை எடுத்து எழுதுறான்னு வச்சுக்கோங்க. m star of A is greater than or equal to m star of E intersection A plus m star of F intersection E complement intersection A plus m star of E complement intersection F complement intersection A. Right, இப்போ தான் ஒரு சில செட் தியரி ரிசல்ட்ஸை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரைட், இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் எஃப் காம்ப்ளிமெண்ட், இது எப்படி எழுதலாம்? இ யூனியன் எஃப் ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லையா? அது என்ன ரிசல்ட்டு? செட் தியரியில் ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா? ரைட், அதனால் இந்த சேம் திங் தான் எடுக்கிறேன். ரைட், சேம் ஈக்குவேஷன், just I copy that equation. Right, இந்த இடத்துல E complement union intersection F complement போல U complement U union F whole complement அவ்வளோ.
ரைட் ரைட். இப்போ எனக்கு என்ன தேவைப்படுது? பேக்வேர்டு ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன். எம் ஸ்டார் ஏ கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் இ யூனியன் எஃப் intersection A plus M star E union F complement intersection A. இதை சொன்னால் போதும் பேக்வேர்டு ஒர்க் பண்ணால். அப்போது இங்கே ரெண்டு செட் இருக்குது பாருங்க. E intersection A, F intersection E complement intersection A. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ரைட். ஸோ அதை நான் செட் தியரிட்டிக்கல் வென் டயக்ராம் போட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நானே எழுதி பார்க்க போகிறேன். ரைட். இது ஏ. ரைட். இது இ. எஃப் இன்னொரு கலரில் எழுதிக்கிறேன். திஸ் இஸ் எஃப். ரைட். இ யூனியன் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஏ எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கலர் வித் ஷேட். E union F intersection E. Only this portion. ஏல இருக்கணும் இல்லையா? இதுதான். ரைட். திஸ் போர்ஷன் only. ஏல இருக்கணும். ரைட். A union E union F அது இன்டர்செக்ஷன் A. அதுவே அந்த செட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. இன்னொரு செட் என்ன? E இன்டர்செக்ஷன் A. இன்னொரு செட் என்ன பார்க்கணும்? E இன்டர்செக்ஷன் A, F இன்டர்செக்ஷன் E காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் A. இப்போ இதோட யூனியன் எப்படி இருக்கும்? இதோட யூனியன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க. எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம்? E யூனியன் F இன்டர்செக்ஷன் E காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் A. இதுக்கும் E யூனியன் F இன்டர்செக்ஷன் ஏக்கு என்ன? ரைட். இப்போ E யூனியன் F இன்டர்செக்ஷன் E காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குல்ல, அது எங்கே இருக்கு? ரைட். ஈங்கிறது இந்த செட், அதோட யூனியனில் பார்க்கணும் இது. ரைட். அதுக்கப்புறம் இ எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட். இ காம்ப்ளிமெண்ட் விட்டு வெளியில் அது இந்த போர்ஷன் இல்லையா? அப்போது ரைட் அதோட ஏ இன்டர்செக்ஷன் தான். அப்போது இ யூனியன் எஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? இ யூனியன் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ரெண்டு சேம் வென் டயக்ராமில் இல்லையா? இதை கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணவே வேண்டாம். ரைட். சரிதானா? ஓகே. அந்த இ தேவையில்லை எனக்கு. இந்த ரைட் இது மட்டும்தான். ரைட். இதுதான் அது ஏ யூனியன் இ யூனியன் எஃப். அது எப்படி பிரித்து பார்க்குறேன்? இந்த போர்ஷன் தனியாக பார்க்குறேன் இ. அப்புறம் இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் எஃப். அதர் போர்ஷன் வந்து இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் எஃப். ஸோ இதுதான். அப்போது இது ரெண்டும் ஒன்று தான் இல்லையா? அப்போது இப்போ இந்த இடத்துல இதோட அவுட்டர் மெஷர் என்ன? எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப். அதே அது ஓகே. இன்டர்செக்டிங் வித் ஏ என்ன வரும்னா இ யூனியன் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு இ யூனியன் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்டர்செக்டிங் ஏ. இது எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? இ இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் தென் இன்டர்செக்ஷன் ஏ. இது தனி. ரைட். அதுதான் இங்கே இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ரிலேஷன். ரைட். இது தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதுவேன். ஓகே கரெக்டா? இ இன்டர்செக்ஷன் ஏ சின்ஸ் திஸ் ட்ரூ. ரைட். இங்கே எழுதுறேன். தென் இந்த போர்ஷன் ரைட். இது இருக்கிறதுனால ரைட் என்ன எழுதலாம்? சின்ஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ, திஸ் இஸ் ஃப்ரம் செட் தியரி.
செட் இல்லையா, செட் பேசிக் செட் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? அதனால் எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ப்ளஸ் மோனோட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி, சாரி கவுண்டபிள் அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஏ, எல்லா இன்டர்செக்ஷனாக தான் இருக்குது. இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் கிரேட்டர் than or equal to m star of E union F intersection A. Okay, that implies this. இது ஒன்று, இது ஒரு ஈக்குவேஷன், ரைட்? இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். 1 and 2 implies this. Therefore என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம்? Therefore, right? Therefore E union F is measurable, ரைட்? இப்போ 3 செட்டு கொடுத்தா 3 செட்லேயும் இதை திருப்பி மறுபடியும் அப்ளை பண்ணணும். 3 செட்டு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க? அடுத்த எக்ஸசைஸ் என்னன்னா இஃப் E, F and G are measurable and prove that E union F union G is measurable. Right? We try this, and in the next class we prove that countable union of measurable set is measurable. Right? சரியா? 15 நிமிஷம் முடிக்கணும், 10 நிமிஷம் அந்த ப்ரூஃப் முடிச்சுட்டு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிதானா? அடுத்த கிளாஸில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? countable union of measurable sets measurable. ரைட்? அது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு certain things are clear. எனக்கு மெஷர்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அண்டர்லைங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ரைட்? ஓகே, அடுத்த தியரம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவோம்? இஃப் En is a sequence of measurable sets then union En from 1 to infinity is measurable. Right? So M has the following. Once if we prove this, then M has the following properties. M oda main underlying properties enna? Has the following properties. Enna நம்ம ரொம்ப important properties இருக்கு. M ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்? எம்டி செட் எம்ல இருக்கும் இல்லையா? செகண்ட் என்னன்னா, இப்போ இ மெஷரபிளாக இருந்தால் இ காம்ப்ளிமெண்ட் மெஷரபிள்னு சொல்லியிருக்கிறோம். தென் இ காம்ப்ளிமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு எம். ரைட்? அடுத்த முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, இஃப் En n from 1 to 3 etc. Right? E belongs to M. E belongs to M for n equal to 1 to 3 etc. Then union En belongs to M. N from 1 to infinity. Right? இது எம்டி செட் உள்ள இருந்தா ஹோல் ஆரும் உள்ள இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா எம்டி செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன? ஹோல் ஆர், அதுவும் உள்ள வந்துடும். அதனால நான் அது ரெடண்டன்ட் கண்டிஷன் ஆர் பிலாங்ஸ் டு எம்னு எழுதலாம். டோபாலஜி மாதிரி எழுதலை இல்லையா? டோபாலஜி எப்படி இது இட்ஸ் லைக் அ டோபாலஜி ப்ராப்பர்ட்டி. ரைட்? டோபாலஜி ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரியே இருக்கும். ரைட்? ஓப்பன் செட்டுக்கு இந்த என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்? எம்டி செட், ஹோல் செட், ஓப்பன் செட், countable union of open set, sorry, arbitrary union of open sets open, finite intersection of open sets are open. இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி ஓப்பன். இதை தான் டோபாலஜி அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா? எனி செட் இஸ் டோபாலஜி இஃப் இட் ஹாஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் சப்செட்ஸ் ஹேவிங் த 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். என்னெல்லாம் அந்த கலெக்ஷனில்? செட்டு, ஹோல் செட், எம்டி செட்டு, ஹோல் செட் இருக்கணும். arbitrary union of members of the set again in that அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க இல்லையா? ரைட்? அப்போது ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறீங்க. ஓப்பன் செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணுறீங்க? ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறீங்க. ஓப்பன் செட்டுனா இது கூண்டுக்குள்ள அடைக்கல நீங்கள். அதை விட்டு ஆர்பிட்ரரி செட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களால் டோபாலஜி ஒரு ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக பேசலாம். ஓகே, சாரி, ஒரு செட்டை எப்போ டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. சரிதானா? ரைட்? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணுவோம். செட் ஆஃப் ஆல் லெபேக் மெஷரபிள் செட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு செட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ரைட்? ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி
இது இடையில உள்ளது பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம்டி செட் அங்கே இருக்கணும். செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்ன? எம் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் டூக்கு டூ எப்படி ரீட் பண்ணுவீங்க? எம் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் the operation of complement. Complement, right? ஒரு செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் உள்ள இருந்தால் இட்ஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் காம்ப்ளிமெண்ட், ரைட்? அடுத்தது திஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் அண்டர் ஃபைனைட் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், ரைட்? க்ளோஸ்ட் அண்டர் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி க்ளோஸ்ட் அண்டர் கவுண்டபிள் யூனியன் under the operation of, right? Topology எப்படி எழுதுவீங்க? Closed under arbitrary union, closed under finite intersection அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இது, right? So any collection having this property, any collection of, இப்போ generalize பண்ணணும் இதை. X is an arbitrary set, A is a class of subsets of X. So if A has the above properties, then A is called sigma algebra. Then one can talk about measure of this, okay, subsets of A. அது நம்மளே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம், கவுண்டபிள் அடிட்டிவிட்டி எல்லாமே செக் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ எம் வந்து சிக்மா அல்ஜிப்ரா இல்லையா, இந்த டெஃபினேஷனை முன்னாடி கொடுத்துட்டோன்னா எம் சிக்மா அல்ஜிப்ரான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும், அவ்வளோதான், மாற்றிக்க வேண்டியதான். ஓகே, வேறு ஏதாவது டவுட்? ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? Okay, so we'll stop the class now. Thank you very much.